இளமையில் நாம் செய்ய நினைத்ததை முதுமையில் செய்ய இயலுமே என்று வாருங்கள் வாருங்கள் நண்பர்களே, கூடுங்கள் கேளுங்கள் நண்பர்களே. பூவைவானே ஒன்றாய் கூடி சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். This podcast is brought to you as a joint initiative between Anubhav, the National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Media for Community Foundation. Project coordinators Dr. R. Sridhar and Alok Verma. Radio coordinators Pooja Murada, Kaushalya and Sai Sudha. Producers Kovai Vani, Kovai Care Retirement Communities. If you are a senior citizen and need help, contact our Elder Helpline 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. We promise to help you lead a better life. I repeat, 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. வணக்கம். My name is Vinay Nangia. I am 71 years of age. My wife is 67 years. We have 2 sons. My elder son is 44 and younger son is 38 years of age. I retired as a professor from IIT Roorkee in 2016. The episode I wish to narrate relates to organ donation. Some 30-35 years back in our neighborhood in Delhi, a person aged about 40 years died and his wife came to our house to make a telephone call. Those days landlines were rare and she was wanting to inquire whether she can donate the eyes of her deceased husband when he was a diabetic. So she was told she cannot. So my wife always had an impression that the diabetic patients cannot donate organs, at least eyes. In last few years, I had been considering seriously donating my body. During COVID-19, I got to know of a system, or rather a society called the Dhichi Deh Daan Samiti, which is located in Greater Kailash in New Delhi. So this year in January, when my younger son had come from Germany, in January we were traveling to meet somebody in Greater Kailash. I thought of visiting the office of this Deh Daan Samiti in Greater Kailash. I on the way inquired from my son that if I donate my body, I hope you have no objection to that. He said absolutely not, but why don't you check with the elder son? So anyway, I made inquiry from my elder son in US and he also nodded. In the process, I filled up the forms and I went on to complete the formalities relating to donating my body. And as expected and as required and desired by my wife, she also donated her organs. When I was making inquiry from my younger son, I got to know that he has already donated his organs in Germany, and he told me the process there involved getting it recorded through Red Cross Society in Germany. When I was talking to my elder son in USA, I was told that in USA the system of organ donation is through getting it recorded in the driving license, and he had also already donated his organs in USA. What I wish to narrate here is, I think this episode gave me so much of happiness that on one hand I was seeking permission of my both sons to donate my body,
whereas they had already registered themselves as organ donors in their respective countries. This has been one of the most delightful things which has happened to me in last few years. I hope you will like the story. Thank you. Thank you, Professor Nangya, for narrating this very motivating episode. வணக்கம். சற்று முன்பு நாம் டாக்டர் வினய் நாங்கியாவின் பதிவை கேட்டோம். டாக்டர் நாங்கியா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரூர்க்கியிலிருந்து பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் மேலாண்மை ஆய்வுகள் துறையிலிருந்து 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓய்வு பெற்றவர். அவருடைய சுருக்கமான பேச்சில் உறுப்பு மற்றும் உடல் தானம் பற்றி ஒரு சம்பவத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் தில்லியில் இருந்தபொழுது ஒரு 40 வயது மதிக்கப்பட்ட ஒருவர் காலமானார். அவருடைய மனைவி நாங்கியாவின் வீட்டிலிருந்து இறந்து போன கணவரின் கண்களை தானம் செய்ய முடியுமா என்று கேட்பதற்கு வேண்டி தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்பொழுதிலிருந்து நாங்கியா தம்பதியினருக்கும் உடல் மற்றும் உறுப்பு தானத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது. நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் கண்கள் தானம் செய்ய முடியாது என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். சில மாதங்கள் முன்னர் நாங்கியா அவருடைய குடும்பத்தினருடன் நொய்டா வழியாக பிரயாணம் செய்யும்போது தேஹதான் சமிதி என்ற உடல் தானம் சமிதியின் காரியாலயம் வழியாக செல்ல நேர்ந்தது. நாங்கியா தன் கூட இருந்த தன் மகனிடம் தான் உடல் தானம் செய்ய விரும்புவதாக கூறி அதற்கு அவன் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பானா என்று கேட்டார். அவன் தன்னுடைய சம்மதத்தை தெரிவித்ததில்லாமல் தந்தையை அவருடைய மூத்த மகனிடம் இதை பற்றி கேட்கச் சொன்னான். நாங்கியாவும் அவ்வாறே அமெரிக்காவில் இருந்த மற்றொரு மகனிடம் பேசியவுடன் அவனும் தன்னுடைய சம்மதத்தை தெரிவித்தார். அதை மட்டுமல்ல, தானும் தன் உறுப்புகளை தானம் செய்வதற்கான உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டதாக கூறினான். சம்மதம் தெரிவித்த மற்றொரு மகனும் ஏற்கனவே அவ்வாறு செய்திருந்தான். நாங்கியா மற்றும் அவருடைய மனைவி தங்கள் உடல் மற்றும் உறுப்பு தானம் செய்வதற்கான ஆவணங்களை கையெழுத்திட்ட பொழுது அவர் மனதில் தோன்றியது அவரை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. ஒரு புறம் அவர் தன்னுடைய மகன்கள் எதிர்ப்பார்களோ என்று எண்ணிய போது அவர்களோ இவருக்கு முன்னாலே தங்களுடைய உறுப்பு தானத்தை வேண்டிய காரியங்கள் செய்துவிட்டனர். கோவைவாணியின் நேயர்களும் உறுப்பு தானத்தின் மகத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு அதற்கான உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று நம்பி உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது ரேவதி பாஸ்கர். இந்த வலையொலி அனுபவ், தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் மற்றும் மீடியா ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபவுண்டேஷன் இவர்களின் கூட்டு முயற்சியாக உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் மற்றும் ஆலோக் வர்மா அவர்கள். வானொலி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பூஜா முராடா, கௌசல்யா மற்றும் சாய் சுதா அவர்கள். தயாரிப்பாளர்கள் கோவை வாணி, கோவை கேர் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு மூத்த குடிமகனாக இருந்து உதவி தேவைப்பட்டால் எங்கள் எல்டர்லைன் ஹெல்ப் லைனை தொலைபேசி எண் 145667 இல் தொடர்பு கொள்ளவும். காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம். மறுபடியும் கேளுங்கள். தொலைபேசி எண் 145667 காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. That's all for today, folks. Be safe. Fight COVID with 2 vaccinations. Wear a mask when you go out. Keep safe distance. Observe proper hygiene. We must win. We will win. Thank you.